ہم نے آپ نے دیکھا کل پرائم منسٹر صاحب نے ہماری ایک اور جو عوام کے ساتھ ہی کمٹمنٹ تھی کہ بجلی کی قیمتوں کو ہم کم کریں گے عوام کے لیے، تو اس کے جی ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جو 5 آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کی ٹرمینیشن سے شروع ہوا اور وہ سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ اس کی ایک اور ہم نے بہت اہم جو مائل سٹون تھا وہ کل ہم نے اچیو کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے جس کی اناؤنسمنٹ کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جو فالتو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کی ہم نے قیمت اس حد تک نیچے کر لی ہے، اور وہ ہم نے پہلی دفعہ نہ صرف پاکستان کی صنعتوں کو بلکہ عام ایک صارف کو جو اپنے گھر کے اندر بجلی استعمال کرتا ہے ان صارفین تک بھی، اور ہمارے جو کمرشل صارفین ہیں، جو جی دکاندار ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جن کے آفیسز ہیں، کمرشل سکولز، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، مختلف کمرشل جو آفیسز، جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، ان تمام بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی۔ ہماری خواہش کے مطابق اور ہماری سوچ اور فہم کے مطابق یہ بجلی کی جو سہولت پیکج ہے، ہمارے پاس اتنی بجلی وافر موجود ہے کہ ہم 1 اکتوبر سے لے کے 31 مارچ تک اس بجلی کا ان ریٹوں کے اوپر اضافی بجلی کا استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں، تاکہ سستی بجلی سے ہماری معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو، اکنامک ایکٹیویٹی آئے، لوگوں کا بوجھ کم ہو، لوگ گیس کا استعمال اپنے کھانے پکانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، پانی کو گرم کرنے کے لیے، اپنی کمروں کو گرم کرنے کے لیے ونٹرز میں گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں، تاکہ مہنگی گیس کا استعمال جو ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے اس سے ان کو سستی بجلی کا آپشن بہتر میسر ہو اور وہ کلین انرجی بھی استعمال کر سکیں۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم 31 مارچ تک اس کو کر سکیں گے، لیکن ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلوز کوآرڈینیشن میں کام کرنا ہوتا ہے، ان کی رائے کے مطابق ہمیں اس کو آزمانا ضروری ہے۔ اس لیے اگلے 1-2 مہینے کا اس کا رزلٹ اس بات کے اوپر کا بھی انحصار ہے، تاکہ یہی پیکج ہر سال 6 مہینے کے لیے لے کے آئے، تاکہ انڈسٹری اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ سال میں اپنی پروڈکشن کو ان 6 مہینوں کے اوپر بھی پراپر پلاننگ کر کے پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بہتر کردار ادا کر سکے۔ تو یہ ہمارے اصلاحاتی ایجنڈا کا بہت بڑا ایک ہدف تھا جو ہم نے کل میٹ کیا، اور ان قیمتوں کا مستقل بنیادوں کے اوپر کام ہونے کا سفر ہمارا جاری ہے، اور آپ کے اعتماد اور آپ کی خواہش کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں یہ کابینہ اور میرا محکمہ اس کو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ جاری رکھے گا۔ آج کا اعلان جو آپ کے سامنے کرنے کی اشد ضرورت تھی، وہ ہمارا ایک پاکستان کے اندر بجلی کی ترسیلی نظام کا ایک ادارہ ہے این ٹی ڈی سی۔ این ٹی ڈی سی ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا۔ این ٹی ڈی سی کے پروجیکٹ 4-4، 5-5، 6-6 سال تاخیر سے سسٹم کے اندر امپرومنٹ لے کے آتے رہے۔ جن پروجیکٹ سے 18 میں ختم ہونا تھا وہ 26 میں ختم ہوں گے، جنہوں نے 24 میں ہونا تھا وہ 25 میں، جنہوں نے 2020 میں ہونا تھا وہ 2025 میں اب مکمل ہوں گے۔ یہ تاخیر ہمارا ترسیلی نظام برداشت نہیں کر سکتا۔ جن پروجیکٹس کے اخراجات 6 ارب روپے ہونے تھے وہ 14 ارب روپے کے اوپر مکمل ہوئے۔
جو 11 ارب ہونے تھے وہ 14 ارب پہ ختم ہوئے، جو 16 ارب ہونے تھے وہ 20 ارب روپے کے اوپر ان کے اخراجات آئے۔ تو اخراجات کا بڑھنا، این ٹی ڈی سی کے محکمے کے اندر وقت کے اوپر نہ پورا ہونا، یہ بھی آپ کے بجلی کی قیمت کے اندر اضافے کا موجب بنتا ہے۔ اس ترسیلی نظام کے صحیح نہ ہونے کی وجہ اس کمپنی کا صحیح نہ چلنا ہے۔ اس کے اندر بنیادی نقص ہیں، ایک ذہنیت کا فقدان ہے، بہتر کانٹریکٹس کو نہیں بنا سکتے، ٹھیکے غلط ملتے ہیں، اس میں گنجائش رکھی جاتی ہے تاکہ حکومت کو نقصان ہو، آپ کا نقصان ہو۔ اس چیز کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق اس این ٹی ڈی سی کو مکمل طور کے اوپر جھنجھوڑ کے ایک نئے اداروں کا قیام ہمارے لیے ایک اشد ضرورت اس کی محسوس ہم نے کی چند ماہ میں۔ اب کابینہ کی اجازت ملنے کے بعد اس ترسیلی نظام کی اس کمپنی کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بریک اپ کریں گے ہم۔ پہلا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر ہوگا جو بہتر انداز میں مارکیٹ کے اندر بجلی کی خرید و فروخت کو ممکن بنائے گا۔ آپ نے اگر بجلی خریدنی ہوگی، انڈسٹری نے بجلی خریدنی ہوگی، تو حکومت واحد بجلی بیچنے کا مرکز نہیں ہوگا۔ آج سے کچھ سال بعد، آج سے 2 سال بعد وہ مرکز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک اسٹاک ایکسچینج کی طریقے کا ایک ایکسچینج یہ قائم ہوگا جس کے اندر بجلی کی خرید و فروخت ضرورت اور قیمت کے مطابق مارکیٹ کے تعین کے مطابق کی جائے گی۔ دوسری کمپنی ایک نیشنل گریڈ کمپنی آف پاکستان معرض وجود میں آئے گی جو اسی سسٹم کو بہتر انداز میں سنبھالے گی۔ اور تیسری ایک کمپنی ای آئی ڈی ایم سی انرجی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی یہ ہوگی جو آئندہ پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اندر صحیح محدود اخراجات کے ساتھ انصاف کی بنیاد کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کی بنیاد کے اوپر، حرام خوری کیے بغیر صحیح طریقے سے ان پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اوپر پائے تکمیل تک پہنچائے گی تاکہ آپ کے بجلی بنانے والے کارخانے جو آج سستی بجلی دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس ترسیلی نظام کے مطابق ان سے لی نہیں جا سکتی بجلی، یہ مصیبت سے پاکستان کو ہم آئندہ ہمیشہ کے لیے آزاد کریں۔ یہ ایک بہت بنیادی اور ضروری اصلاحات میں سے ایک اصلاح ہے جو ہمارے آج الحمدللہ میں جس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں یہ بھی پائے تکمیل تک فروری 2025 یعنی آج سے 4 مہینے کے بعد یہ کمپنیاں فل فلیجڈ آپریشن کے اندر ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اس کی منظوری ہونا بھی پاکستان کی توانائی کے سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب آنے کا ثبوت ہے۔ میں آپ کو یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی بجلی کے کارخانے ہیں ان کو ایک سب سے سستا ترین کارخانے کے فارمولے کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ یہ سسٹم آج تک میڈیا کے لیے اس کی رپورٹ اویلیبل نہیں تھی۔ ڈسپیچ میرٹ آرڈر ایک چیز ہوتی ہے جس کی ہر مہینے ایک رپورٹ بنتی ہے۔ اس رپورٹ وہ رپورٹ بنیادی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حکومت تسلیم کرتی ہے کہ کون سے مہنگے پلانٹ میں نے چلائے اور سستوں کو نہیں چلا سکا، کن وجوہات کے اوپر نہیں چلا سکا۔ اس کی تنقید جب تک اور اس کی پوری اسکروٹنی پبلک اور میڈیا اور انڈسٹری والے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا کہ ہم ان غلطیوں کو ختم کریں جس کی وجہ سے آپ کو مہنگی بجلی ہم سسٹم میں انجیکٹ کرتے ہیں اور سستی پلانٹوں کو دور رکھتے ہیں آپ سے۔ یہ رپورٹ نیپرا کو دی جاتی تھی اور بس پھر گم۔ یہ رپورٹ اب آج
पिछले 3 महीने की रिपोर्ट हम NTDC की वेबसाइट के ऊपर शाया करके मैं इधर आया हूँ, ntdc.gov.pk। इसके ऊपर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर की हमारी वो तमाम नुक्स, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी गलतियाँ, जो महंगे प्लांटों को हमने सिस्टम में लिया और सस्तों को दूर रखा, किन वजूहात पे रखा, उस रिपोर्ट का तफसीली मुआयना आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और हर महीने ये रिपोर्ट इस वेबसाइट पे शाया होगी। तो इन इक़दामात से आपके पूरे सेक्टर के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आएगी, इस्लाहात का अमल आपको होता हुआ दिखाई देगा, और इंशाअल्लाह हम अपने इस तवानाई सेक्टर को इन इनकलाबी इस्लाहात की बुनियाद के ऊपर आपको जल्द पाकिस्तान पूरे इस खित्ते के अंदर सबसे एफिशिएंट और सबसे अच्छा पावर सेक्टर में तब्दील होते हुए जल्द दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ज़ीशान साहब दुनिया न्यूज़। लगानी साहब ये बताइएगा कि पावर सेक्टर ने एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है IMF के आने से पहले, उस मुतालिक अगर आप कुछ बता दें। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि पावर सेक्टर जिनके लिए RLNG मंगवाई जाती थी वो अब नहीं ले रहे हैं पावर प्लांट, और उसका अल्टीमेटली वो जाएगा, वो सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न को दिया जा रहा है। तो इस पर क्या आपका? हमारा जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ऑन ट्रैक है, बल्कि जो इस साल का पहले जी क्वार्टर जो सितंबर में ख़त्म हुआ है, उस क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे प्लान से बेहतर हैं। तो हमने इन 3 महीने में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर चोरी और रिकवरीज़ की मद के अंदर बेहतर परफॉर्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह, पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद। और हमारी इन इस्लाहात की वजह से हमें इन 3 महीने में कई अरब रुपए की CDMP के मुताबिक सेविंग हुई है, जिसको हम मज़ीद बाकी 9 महीने के अंदर मज़ीद बेहतर करने का इरादा रखते हैं। और इस साल मेरे ख़्याल में खातिर खा एक कमी होगी हमारे नुकसान के अंदर, जो हर साल होती थी। दूसरा, आपने फरमाया कि आपने LNG की जितनी अवेलेबिलिटी होगी, हमारे प्लांट्स जितनी सस्ती बिजली के प्लांट चलने के बाद जब LNG की बारी आएगी तो हम उसके मुताबिक पूरी ऑफ टेक लेंगे। इस पैकेज जो हमने सहूलत पैकेज का ऐलान किया है 26 रुपए वाला, इसके मुताबिक भी हमारी बिजली की मांग बढ़ेगी, जिसकी वजह से LNG प्लांट्स को चलना पड़ेगा, और LNG की जो खपत है हमारे इन प्लांट्स के अंदर होगी, इंशाल्लाह पिछले साल से बेहतर होगी। फारूक साहब ARY से। सर ये बताइएगा कि IPPs के हवाले से आपने बताया कि कुछ कंपनियों के मुआहदे भी हो चुके हैं, तो मज़ीद कितनी कंपनियों के हवाले से जो है वो वर्किंग जारी है और कब तक जो है वो? हम तमाम प्लांट्स को देख रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 18 प्लांट्स की वर्किंग जारी है। उसके बाद हमारे हुकूमती जो प्लांट्स हैं उनकी प्लांट्स की होगी। उसके बाद हमारे जो विंड और सोलर के और मज़ीद प्लांट्स हैं हम उन तक जाएंगे। तो हम तमाम IPPs का जो पोर्टफोलियो है प्राइवेट और पब्लिक, उस तमाम को देख के आइंदा इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर आपको एक जितनी भी फजूल खर्ची इन प्लांट्स के ऊपर हो रही है या जो मुआहदे के मुताबिक हो रही है जिसमें बेहतरी आ सकती है, वो हम उनके साथ मजमूई तौर के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको हल करेंगे। सर ये बताइए कि क्या तखमीना है, आमतौर पर सिलसिले में हम देखते हैं क्योंकि 8 से 10,000 मेगावाट तक जो खपत है वो आ जाती है, तो इससे क्या तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना इस्तेमाल बढ़ेगा और फिर उससे कितना बेनिफिट हो सकता है? जितना लोग इस्तेमाल करेंगे उनको बेनिफिट है, उनकी उतनी जी बचत है। अगर 2 घंटे दुकान के अंदर मज़ीद और बिजली इस्तेमाल होगी तो उस दुकान की कीमत बिजली का हर घंटे का एवरेज कम होगी। इंडस्ट्री में जितना इस्तेमाल वो ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। हमारे पास इतनी बिजली अवेलेबल है कि हम समझते हैं जो हमारा तखमीना है उसके मुताबिक अगर जितनी भी डिमांड बढ़े हम लोग उसकी जो खपत है उसको संभाल सकेंगे इंशाल्लाह। यासिर हुसैन साहब PTV से। सर ये बताएं कि दुनिया भर में अभी मुतबादिल जो तवानाई के रिसोर्सेज
से बिजली पैदा करना शुरू करें। तो एक तो जैसे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इसके जो इफेक्ट्स हैं इसको हमें मुतबादिल रिसोर्सेज की तरफ, हमारे जैसे सोलर एनर्जी है, विंड है और दूसरे मुतबादिल ज़राए पाकिस्तान के अंदर वाफर मकदार में मौजूद है, तो गवर्नमेंट इस हवाले से क्या है? देखिए, एक तो आप इस किसी भी किस्म की डिप्रेशन में ना रहें। आप इंग्लैंड से बेहतर हैं, आप अमेरिका से बेहतर हैं, आप जापान से बेहतर हैं। आप इस खिते में आप सबसे क्लीन एनर्जी के कंज्यूमर्स हैं। 55% आपका पिछले साल एनर्जी हाइडल, सोलर, विंड और न्यूक्लियर से हुई, और ये क्लाइमेट चेंज में इतनी भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ये साफ एनर्जी है। आप अगले 10 साल के अंदर जो आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक 88% आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन होगी वो क्लीन एनर्जी होगी। कोई मुल्क नहीं है दुनिया में इतना क्लीन। कोयले के प्लांट को किसी मुल्क ने 100% खैराबाद नहीं कहा। बेस लोड प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स इस वक्त दुनिया में हर जगह पे मौजूद है, और उनकी 2001 रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक उसकी रिक्वायरमेंट पीक आउट करेगी, यानी अभी वो मज़ीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि इस पूरे खिते में पाकिस्तान जैसी क्लीन एनर्जी किसी और मुल्क, कोई और मुल्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा। हम सबसे ज़्यादा क्लीन एनर्जी के प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में से एक है, मुल्क है। आखिरी ये सवाल। बताइए कि 3 कंपनीज आ रही हैं, तो इन सब का अलग अलग एमडी होगा क्या, और एनटीडीसी इस वक्त लॉस में जा रही है? वो हर माह आते हैं, नेपरा में पैसे उनके बड़े सर रहते मांगते, तो उनके बकाया जात क्लियर किए जाएंगे या क्या सूरत हाल होगी, और कितने नए लोग इंडक्ट किए जाएंगे? सर, मुख्तलिफ कंपनीज होंगी। जो नई कंपनी बनाई जाएगी वो 50, 60, 70 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी, और हज़ारों लोगों की वाली कंपनीज को हम खैराबाद कह रहे हैं। वो जो कंपनी है उसके अंदर हम रिटेन करेंगे जितने भी HR है। हर कंपनी का अलग MD और CEO होगा, हर एक का अपना बोर्ड होगा, और हर एक अपनी कारकर्दगी की मुकम्मल तौर के ऊपर जिम्मेवार होगी। और हम समझते हैं कि इन कंपनीज के क़याम से ये जो आपके 4-4, 6-6, 8-8 साल के डिले, 4 अरब की चीज़ 8 अरब में बने, 8 अरब की 16 में बने, 15 अरब की 20 अरब में बने, ये जो तमाम चीज़ें हैं, आपके एम्प्लॉइज़ बाहर मुल्कों में जाएं, लेबॉरेटरीज़ के टेस्ट रिकग्नाइज होते हैं, वो उनको इंटरनेट पे वसूल नहीं करते, कहते हैं मैंने सैर सपाटे के लिए जाना है। तो वो ये जो सारी इनएफिशिएंसीज़ हैं, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। जो पावर सेक्टर के लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारा पावर सेक्टर इससे बहुत फ़ायदा उठाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर।